Okay, lesson 2, definition and actors of democratization process እናያለን ማለት ነው። የዴሞክራታይዜሽን ሂደት ተዋናዮችና ፍቺዎቹን እናያለን ማለት ነው። By the end of this lesson, you will be able to define actors of democratization process, identifying actors in the process of democratization, and ከለሰኑ ከጨረስን በኋላ ተማሪዎች የሚያደርጉት ነገሮች ናቸው። Let's start meaning of democratization ወይም የዴሞክራታይዜሽን ትርጉም የሚለው ነው የምናየው። In the preceding section, we saw the definition of democracy, major principle of democratic system, and the way of exercising democracy. ያው ግልጽ ነው። ቀደም ባሉት ለሰን ወይም ደግሞ ቀደም ባሉት ክፍሎች የዲሞክራሲን ትርጉም፣ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዋና መርሆችን እንዲሁም ደግሞ ዲሞክራሲን የመተግበር ወይም ደግሞ መተግበሪያ መንገዶችን አይተናል ይለናል። The cases presented below will help you understand democratization better way. ከዚህ በታች ከዚህኛው በታች የቀረቡት ኬዝ ወይም ደግሞ ጉዳዮች ዲሞክራታይዜሽንን የበለጠ ወይም ሞር ለመረዳት ይረዳሉ ነው የሚለን። Read cases carefully and answer the question that follow. ጉዳዮችን ወይም cases carefully በጥንቃቄ ያንብቡና ለሚቀጥሉ ጥያቄዎች መልስ ስጡ ነው የሚለን። Democratization is a complex, long-term, dynamic, and open-ended process. የባጭሩ democratization is a complex, long-term, dynamic, and open-ended process ወይም democratization ውስብስብ እንዲሁም long term ተለዋዋጭ እና open-ended process or ደግሞ ክፍት የሆነ ሂደት ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ጋር and also it consists of progress towards a more rule-based, more consensual, and more participatory types of politics. ይህም ባጭሩ ኖርማሊ የበለጠ ህግን መሰረት ያደረገ የበለጠ ኮንሰንሰስ ወይም ደግሞ ስምምነት ያለውና የበለጠ አሳታፊ የሆነ የፖለቲካ አይነት እድገትን ያካትታል ማለት ነው። ባጭሩ እንደዛ ነው የሚለም ማለት ነው። When defined in a more elaborate manner, it can be understood as a political process that moves the political system of a given country into democracy. It says when defined in a more elaborate manner, it can be understood as political process that moves the political system of a given country into
ዲሞክራሲ ይበልጥ በተብራራ መንገድ ሲገለጽ ወይም ደግሞ በሌላ ወይም ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ ሲገለጽ ይህ የአንድ ሀገር የፖለቲካ ስርዓት ወደ ዲሞክራታይዜሽን የሚሸጋገር የፖለቲካ ሂደት እንደሆነ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ይበልጥ ሲብራራ ወይም ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ ሲገለጽ የአንድ ሀገር ፖለቲካ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ የሚያሸጋግር የፖለቲካ ሂደት እንደሆነ በአጭሩ መረዳት ይቻላል ይለናል ማለት ነው። democratization democratization is the transition to a more democratic political regime, including substantive political changes moving in a democratic direction. እዚህ ጋር democratization is transition to a more democratic regime, including substantive political changes moving in a democratic direction. ዲሞክራሲያዊነት ወይም ደግሞ ዲሞክራሲያዊነት ወደ ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት መሸጋገር ሲሆን በዲሞክራሲያዊ አቅጣጫ የሚንቀሳቀሱ ተጨባጭ ፖለቲካ ለውጦችን ያካትታል ወይም ደግሞ ይጨምራል ነው የሚለን። the other also it may be the transition from an authoritarian regime to a full democracy, a transition from an authoritarian political system to a semi-democracy, or a transition from a semi-authoritarian political system to democratic political system. ይህን ደግሞ ጠቅለል ስናደርገው ኖርማሊ አንድ ላይ ጠቅለል ስናደርገው ምናልባት it may be አውቶሪታሪያን የምንለው ኖርማሊ ምንድነው አምባገነናዊ ወይም ደግሞ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ የምንለውን እንውሰድና ይህ ከፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ስርዓት ወደ ሙሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሸጋገር ከፈላጭ ቆራጭ ወይም ደግሞ አምባገነናዊ ፖለቲካ አገዛዝ ስርዓት ወደ ከፊል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሸጋገር ወይም ከከፊል ሴሚ ማለት ነው ሴሚ አውቶሪታሪያን ወይም ከከፊል ፈላጭ ቆራጭ ወይም ከፊል አምባገነናዊ ፖለቲካዊ አገዛዝ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ ስርዓት መሸጋገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚገልጽልን። democratization is the transition to a more democratic system of government. ይህ ባጭሩ ኖርማሊ ስለ ዲሞክራታይዜሽን ነው ይቀላል ዲሞክራሲያዊነትን by the way democratization ዲሞክራሲያዊነት የሚለውን ብንወስድ አሪፍ ነው። ያው እዚህ ላይም እንደሚለው democratization is the transition to more democratic system of a government ቅድም የተባለው ነው። ዲሞክራታይዜሽን ወይም ደግሞ ዲሞክራሲያዊነት ማለት ሞር ወደ ዲሞክራሲያዊ የመንግስት ስርዓት መሸጋገር ነው የሚለን እዚህ ጋር። historically democratization has been kicked off by several factors. እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ከታሪክ አኳያ historically ከታሪክ አኳያ
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ወይም ደግሞ አጀማመር በተለያዩ ምክንያቶች መጀመሩን ተገልጿል ይላል። እነዛ ፋክተሮችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እናያለን higher wealth throughout the population gives more people economic equality, which often turns to a desire for political equality. Higher wealth throughout the population gives more people economic equality, which often turn to a desire for political equality. በህዝቡ ውስጥ ያለው ከፍተኛ ሀብት በህዝቡ ውስጥ ያለው ከፍተኛ ሀብት ለብዙ ሰዎች ኢኮኖሚያዊ እኩልነትን ይሰጣል። ይህም ብዙውን ጊዜ ወደ ፖለቲካ ወይም ወደ ፖለቲካ እኩልነት ፍላጎት ይቀይራል ወይም እንዲቀየር ምንድነው ያስገድዳል ያደርጋል ማለት ነው። Greater education, especially literate populations, are more likely to think, read and write about their rights, and are more likely to encourage democratization. ከፍተኛ ትምህርት በተለይም ሊትሬት ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ህዝቦች ስለመብታቸው የማሰብ የማንበብና የመጻፍ እድላቸው ሰፊ ነው እና ዲሞክራሲያዊነትን or democratization ለማበረታታት ወይም ደግሞ encourage የበለጠ እድል አላቸው ነው የሚለን። encourage democratization የበለጠ እድል አላቸው ይለናል። The other and finally healthy economies, lengthy period of peace, good international relation, industrial technology, cultural value, and even the growth of middle class have all been proposed to influence the move toward democratization. ይህንም ባጭሩ ጤናማ ሄልዚ ኢኮኖሚ ወይም ጤናማ ኢኮኖሚ ረጅም lengthy period of peace ወይም ደግሞ ረጅም የሰላም ጊዜ ጤናማ ኢኮኖሚ ረጅም የሰላም ጊዜ ጥሩ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች የኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ የባህል ሴቶችና የመካከለኛው መደብ እድገት ሳይቀር ሁሉም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ በሚደረገው ጉዞ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ፕሮፖዝድ ሆኗል ነው የሚለን። እንግዲህ ባጭሩ ኖርማሊ ይሄ የለሰኑ የመጨረሻው ነው፣ ግን ኬስ ስተዲ ማየት መልካም ነው። ኬስ ስተዲ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም የተማራችሁትን ኬስ ስተዲ አማካይነት ሐሳቡን እንዳለ በቀላሉ እንድትረዱ እያዝናና የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ኬስ ስተዲንም እስቲ አንዴ እንይና ከስር ያሉትን ጥያቄ ደግሞ እናንተ እዛው ባላችሁበት ቦታ ላይ ትሰራላችሁ ማለት ነው። በጣም አጭር አይነች ንባብ ናት። Case study says, imagine that we have a kingdom. እዚህ ጋር ኪንግደም እንዳለን አስቡ ይለናል። ተማሪዎች እዚህ ጋር ኪንግደም ማለት ግዛት ነው። ግዛት እንዳለን አስቡ። imagine that we have a kingdom ወይም ደግሞ ግዛት እንዳለን አስቡ። This kingdom is run by a king. ይህ ግዛት ወይም ይህ ኪንግደም
የሚመራው በምንድን ነው? በንጉስ ነው ማለት ነው። በንጉስ ነው ማለት ነው። የመንግስት ስርዓቱ ምን እንደሆነ እንዲሁ ራሱ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ግዛት ይህ ግዛት የሚመራው በንጉስ ነው። and this king has absolute power አያችሁት? እና የንጉስ ምንድነው? absolute power ወይም ፍጹማዊ የሆነ ኃይል አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ንጉሱ ነው ፈላጭ ቆራጭ ማለት ነው። absolute power ነው የማይነካ ምንድነው? ፓወር አለው ማለት ነው። እሱ ብቻ ነው ንጉሱ ብቻ ነው የሚወስነው ሁሉን ነገር የሚወስነው ንጉሱ ብቻ ነው። ሌላው ራይት የላቸውም። ሁሉንም ራይት ተጠቃለው ማን ጋር ነው ያለው? ንጉሱ ጋር ነው። this what we call absolute power. we call this an authoritarian government. we call this an authoritarian government. ባጭሩ ግን አምባገነን መንግስት እንላለን ማለት ነው። አምባገነናዊ መንግስት ወይም ደግሞ ፈላጭ ቆራጭ የመንግስት ስርዓት ወይም መንግስት እንላለን ማለት ነው። an authoritarian government. but the people of this kingdom are tired of not having any political rights or says in how the nations is run. እዚህ ጋር ሾርትሊ የዚህ ኪንግደም ወይም ደግሞ የዚህ ግዛት ህዝቡ ምንም አይነት የፖለቲካ መብት ባለመኖሩ ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ ስንገልጽ የፖለቲካ መብት ስለሌላቸው ምንድነው ተሰላቹ ነው የሚለን። ተሰላችተዋል ህዝቡ ሰልችቶታል ማለት ነው እዚህ ጋር so they start protesting and they get some political power. maybe they refuse to pay taxes or get the nobles or military to support them, and they convince the king that it is time for a more democratic system of government. በመጨረሻ እናም so የግዛት እዚህ ጋር የዛ ግዛት ወይም ደግሞ የኪንግደሙ ግዛት ህዝብ ተቃውሞ ምንድነው ጀመሩ? ፕሮቴስት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ጀመሩ እና የተወሰነ ከፕሮቴስት በኋላ ደግሞ እና የተወሰነ የፖለቲካ ስልጣን ያገኛሉ። ምናልባት ያን ስልጣን ፖለቲካል ፓወሩን ከያዙ በኋላ ሜቢ ግብር ለመክፈል ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ። for example it might be for king or nobility or ደግሞ ወይም ደግሞ መኳንንቱ ወይም ወታደሩን እንዲረዷቸውና ለበለጠ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ስርዓት ጊዜው አሁን መሆኑን ንጉሱን ያሳምኑታል ይለናል ማለት ነው። ኬስ ስተዲ እንደዚህ ነው። በጣም አጭር ናት እና በዚህ መሰረት አክቲቪቲ 1.2 አለች። እሷን እስቲ ተሞክራላችሁ። ያው አክቲቪቲ እንደሚለው answer the following questions individually and then discuss your thoughts in a small group. የሚከተሉትን ጥያቄዎችን በግል ይመልሱና ከዚያ ሐሳባችሁን በትንሽ ቡድን ውስጥ ይወያዩ ይለናል። finally report to the whole class. ያው ከተወያያችሁ በኋላ በመጨረሻ ለመላው ክፍል ሪፖርት አድርጉ። ያ ማለት ዲስከስ ያደረጋችሁን ለመላው ክፍል ሪፖርት አድርጉ ነው የሚለን። let's see let's start question number 1. question number 1 says why did the people of this kingdom start protesting? አንደኛው ጥያቄ የሚለን የዚህ ግዛት የኪንግደም ወይም ደግሞ የዚህ ግዛት ሰዎች ለምን ተቃውሞ ጀመሩ ነው የሚለን። ያው ከኬስ ስተዲ እንደተረዳችሁት ተመልሳላችሁ ማለት ነው። question number 2 why do the people of this kingdom aspire political power? የዚህ ግዛት ሰዎች ለምን
የፖለቲካ ስልጣን ፈለጉ ወይም ደግሞ አሰኛቸው የሚል ጥያቄ ያዘለ ነው ማለት ነው። እና ይሄንም just answer. Question number 3, do you think that protesting will result in the aspired ends? ሶስተኛው protesting ወይም ደግሞ or ተቃውሞ ማለት ነው በማሰማት የታሰበው የመጨረሻው ያመጣል ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባጭሩ ምንድነው ፕሮቴስት ያደረጉት ማለት ነው ተቃዋሚዎች የሚፈልገውን ፍጻሜ ያመጣሉ ብለው ያስባሉ ነው የሚለን እንግዲህ። እና ይሄንንም ጨምራችሁ እዛው ባላችሁበት ቦታ ላይ መልሱ። ወደ ሚቀጥለው እናልፋለን።